Responsibilities of auditors. Auditor is not only the responsible for preventing, detecting, or preventing non-compliances. Auditor responsibility is only considers laws and regulations while auditing on financial statements. Auditor is not a police officer. His primary responsibility lies with the management. Auditor should disclose whether company has provisions for fines, penalties, and litigations if anything arising due to non-compliances. Example: GST department impose penalty 20 lakhs. Companies should create provisions and disclose. Authorities should verify. That's all. But auditors shall remain anonymous for suspect non-compliance throughout the audit. Examples: large case payments, unused legal expenses, repeated penalties. These are the warning signs of that company. Auditors shall obtain general understanding of legal and regulatory framework applicable. Example: Companies Act, GST Act, and Income Tax Act and RBI Act. How entity complies with those laws. Example: how company files GST returns, TDS returns, ROC forms, etc. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணால் தானே நம்ம ஃபைல்லேருந்து தப்பிக்க முடியும். அப்போ டியூ டேட்டில் ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஆடிட்டர் வாட்ச் பண்ணணும். ஐசிஏவோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஆடிட்டர் இஸ் நாட் ரெக்யூர்ட் டு அப்டேன் expert understanding of laws which do not directly affect financial statements. Examples: labor law, environmental law, unless violation materially affects financial statements. அப்போ இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் ஃபைன்ஸ் இல்லை தேவையில்லாமல் பணம் வெளியே போயிட்டு இருக்கணும் போது தான் அவங்க கண்டுபிடிக்கவே முடியும். ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷன் அண்டு substantial audit, appropriate audit evidence. Auditor shall obtain written representation from the management that all known or suspected non-compliances have been disclosed, and also obtain substantial appropriate audit evidence regarding whether misstatements are due to fraud or error. Example: you see that management gives written representation all GST, income tax, and legal non-compliances known to have has been disclosed. அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷனாக கொடுத்துடணும். இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டிலேயோ இல்லை இன்கம் டேக்ஸ்லேயோ நீங்கள் சட்டத்தை மதிக்காமல் இருக்கிற வந்து நான் கம்ப்ளைன்சஸ் நோன் டு அஸ் ஹேவ் பின் டிஸ்க்ளோஸ்டு. நீங்கள் தெரியாத விஷயத்தை நீங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும். புரியுதுங்களா? அதாவது ஜிஎஸ்டி, இன்கம் டேக்ஸ்லேயோ ஒரு நான் கம்ப்ளைன்சஸ் எங்களுக்கு தெரிய வந்தால் அதை நீங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தெரியப்படுத்தணும். Audit procedures to identify non-compliances. Auditor may inquire with management. For example, ask: have there been any notices from GST or Income Tax Department? If you have been received any notice from the GST or Income Tax Department, that should be disclosed to auditors. Then only they will help you. So inspect correspondence with the regulators. Examples: GST notices, income tax notices, RBI communications, SBI letters, if anything. So management's responsibility, very important form exam. Management also responsible person. Auditor is responsible. So auditor's responsible is very simple. I told you, very simple. What is the responsibilities of auditors means? What are the responsibilities of auditors means? I told you clearly. So auditor not only responsible, so auditor should disclose whatever he knows and whatever about the companies. An auditor shall remain alert. Auditor shall obtain general understandings of the legal and regulatory framework and written representations from the SAE. Audit procedures to identify the non-compliances. So this is the responsibilities of auditors. So in simple time, they are telling that auditor not responsible. Auditor first the auditor not responsible, not responsible, and other obtain general understandings, update written representation, and perform audit procedures. So these are all the main things which we have to see. Yes. ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆடிட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன செய்வார், ஆன்சர் பண்ணிடுவார். அதே போல் மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வச்சுருப்பாங்க. வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
Management responsibilities is very important for examinations. First of all, management shall ensure operations comply with laws, internal controls, and establish proper disclosures are made in financial statements. So, management responsibility very important for exam. Management shall ensure operation comply with laws, internal controls are established, proper disclosures are made in financial statements. Exam policies to prevent non-compliances. So, memberன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா. Member monitoring the legal requirements and strong internal controls, code of conduct, employee training, and compliances monitoring, legal advices, and maintaining compliance registers. These are the examples of policies to prevent non-compliances. அப்போ எப்படி இதுலேருந்து தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நிமோனிக்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னென்னா M for monitoring legal requirements, strong internal control. அடுத்து வந்து கோட் ஆஃப் கண்டக்ட், மைக். அடுத்து வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எம்ப்ளாயி ட்ரைனிங். அடுத்து வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங். அடுத்து வந்து லீகல் அட்வைசஸ், மெயின்டெனிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ். மைக் இமாம் மானிட்டர், இங்கேயும் மானிட்டர், மூணு இடத்துல மானிட்டர்ன்ற வார்த்தை வந்துடும், இடத்துல மெயின்டைன் மட்டும் இல்லையா. மானிட்டர் லீகல் கம்ப்ளைன்சஸ், internal quality, internal control, strong internal control, code of conduct, E for employee training, M for compliances monitoring, அடுத்து வந்து A for legal advices and M for maintaining compliance registers. So these are all the things which is very important for preventing from the members, preventing from the reduction of non-compliances. ஸோ non-compliances நீங்கள் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 7 பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். அதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, மைக் இமாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ மானிட்டர் லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ராங் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், சி கோட் ஆஃப் கண்டக்ட், employee training is very important, monitoring compliance is also, legal advice is also very important, and M is maintaining the registers. Compliance registers நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் கம்ப்ளைன்சஸ் வேலையிலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதான் வந்து மேனேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பாயிண்ட். அடுத்தது இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் நான் கம்ப்ளைன்சஸ். ஸோ வாட் ஆர் த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் நான் கம்ப்ளைன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புட் பி அப்படின்றாங்க. புட் பை அப்படின்றது வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் அன்யூஷுவல் டைப். இப்போ ஒருவேளை கேஷ் பர்ச்சேஸ் த்ரூ பியரட் செக்கு, நீங்கள் ஒரு அன்யூஷுவல் கேஷ் போச்சுனாவே வந்து நீங்கள் வந்து நான் கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்து வந்து அன்யூஷுவல் லீகல் ஃபீஸ் வந்து ஹியூஜ் லீகல் ஃபீஸஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது அப்போ நீங்கள் வித்தவுட் ப்ராப்பர் ரீசனோட போகும்போது கண்டிப்பாக அது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து வந்து T ஃபார் அன்ஆத்தரைஸ்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஆத்தரைசேஷன் வரும், ஆத்தரைசேஷன் இல்லாமல் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வெளியே போச்சுன்னா பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, அன்ஆத்தரைஸ்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அதான் வந்து புட்னா P for payment of unusual type, U for unusual fees, and P for payment of unusual type, U for unusual registered return fees, and T for unauthorized transactions. அப்போ Pன்றது Uன்றது Tன்றது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிருக்கும். புட் PUT, P for payment of unusual payment, U for unusual type of payment, T for unauthorized transactions. இது எல்லாமே வந்து அன்யூஷுவல், அன்ஆத்தரைஸ்டு, அன்யூஷுவல் தான் வரும். அன்ஆத்தரைஸ்டு அடுத்து அன்யூஷுவல் தான். அப்போ அன்யூஷுவல் பேமெண்ட் எப்படி போகுது, கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் த்ரூ பியரட் செக், அன்யூஷுவல்
ரீடைனர் ஃபீஸ் ஆர் அன்யூஷுவல் லீகல் ஃபீஸ். லீகல் ஃபீஸ் எதுக்கு போகுது? அது ஒரு அன்யூஷுவலில் போகுது. அப்போ பேமெண்ட் ரெண்டுமே அன்யூஷுவலில் போகுதுனாவே அது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது சம்திங் ராங். அடுத்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஒரு போர்டு வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக அப்ரூவல் வேணும். அப்ரூவல் இல்லாமல் நீங்கள் போகுதுன்னா அது அன்ஆத்தரைஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். அடுத்து வந்து பை அப்படின்றாங்க. பைனா பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபைன்ஸ், இன்வெஸ்டிகேஷன் பை கவர்மெண்ட் அண்ட் இ ஃபார் எக்ஸஸ் கமிஷன்ஸ் அண்ட் ஏஜென்ட் ஃபீஸ். புட் பை பைனா பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபைன்ஸ், பெனால்டிஸ் அண்ட் அடிஷனல் டாக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சுன்னா அது வந்து தப்பு. இன்வெஸ்டிகேஷன் பை கவர்மெண்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ். இன்வெஸ்டிகேஷன் பை கவர்மெண்ட் ஆர் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ், excess commission or agent fees. Sales commission significantly higher than the market value. சேல்ஸ் கமிஷன் நீங்கள் 1% கொடுக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் 10% கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து சம்திங் இட்ஸ் ராங். அப்போ இதெல்லாம் வந்து பாசிபிள் இண்டிகேட்டர்ஸ் டு வெரிஃபை கம்ப்ளைன்சஸ் வித் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அப்போ புட்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூனியூஷுவல் பேமெண்ட்ஸு, அன்யூஷுவல் ரீடைனர்ஸ் ஃபீஸு, அன்ஆத்தரைஸ்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸு, பேமெண்ட்டு, ஃபைன்ஸ், பெனால்டிஸஸ், investigations by government and regulatory authorities, excess commissions, agent fees. These are all the examples of indicators of possible to verify the compliance of laws and regulations. இந்த படத்தில் ஐசிஏ ஃபைனலில் நம்ம படிக்கும்போது முக்கியமான விஷயம் படிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நான் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். நான் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்னால் நோ கிளார் அப்படின்றாங்க. நோ கிளாரில் வந்து முக்கியமானது வந்து தோஸ் குட் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ். அவங்க தப்புனாலும் ஹையர் லெவல் ஆஃப் அட்வைசரி போகணும், அவங்கள்ட்ட வந்து லீகல் அட்வைஸ் வாங்கணும். மாடிஃபை ஒப்பீனியன் as per SA 705 வார்த்தை வரணும். அப்போ ஆடிட்டோடைய கடமை வந்து குவாலிஃபைட் ஆர் டிஸ்க்ளைமர் ஒப்பீனியன் தரணும். ரிட்டன் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆடிட்டர் ஆல்வேஸ் ரிமைன் அலர்ட். இன்ஸ்பெக்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் ரெகுலேட்டர்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் நான் கம்ப்ளைன்சஸ் ஆஃப் financial statements. These words will fetch marks in CA final audit papers. Thanks.